نیوز ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں گھریلو تشدد کے واقعات بڑھنے لگے۔ دارالامان میں مقیم خواتین کی تعداد میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ ریکارڈ۔ معاشی حالات میں بگاڑ گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافے کا سبب بننے لگا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہماری مرزا کی رپورٹ میں۔ ہے یا بے روزگاری ہے یا مہنگائی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جب خواتین اکثر ہمیں بتاتی ہیں کہ جب میں کہتی تھی کہ بچوں کے لیے کھانے کا ارینج کرو یا ان کے لیے کپڑے چاہیے یا کوئی جس طرح کوئی تہوار آیا ہے اس کے لیے کچھ چاہیے، تو وہ آگے سے پھر مارنا شروع ہو جاتا تھا، وہ گالیاں نکالنا شروع ہو جاتا تھا۔ سمندری کے علاقہ اڈا کوٹا کے قریب موبائل ٹاور میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ سرکاری ملازم، سیاسی یا با اثر شخصیت بجلی چور پر سخت ہوگی۔ فیسکو نے بجلی چوروں اور ڈیفالٹرز کے لیے منصوبہ بندی تیار کر لی۔ پرائیویٹ اور سرکاری ڈیفالٹرز کی لسٹیں مرتب کرنے کا دعویٰ۔ بجلی چور سرکاری ملازم ہوں، سیاسی یا با اثر شخصیات، سب کی پکڑ ہو گئی۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایات پر فیسکو نے بجلی چوروں اور ڈیفالٹر کے لیے منصوبہ بندی تیار کر لی۔ فیسکو ملازمین کی رہائش گاہوں کے میٹرز بھی چیک ہوں گے۔ پرائیویٹ اور سرکاری ڈیفالٹر کی لسٹیں مرتب۔ بجلی چوروں اور ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائیوں میں ضلع انتظامیہ کی فیسکو کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ سابق چیف میونسپل کارپوریشن زبیر ند کے خلاف بجلی چوری کا مقدمہ درج۔ سٹی 41 نے سابق چیف میونسپل کارپوریشن زبیر ند کی سرکاری رہائش گاہ پر بجلی چوری کی نشاندہی کی تھی۔ سابق چیف میونسپل کارپوریشن کی رہائش گاہ پر ڈائریکٹ تاروں سے بجلی چوری کی گئی۔ ایس ڈی او پیپلز کالونی میاں سنیل اسلم نے بجلی چوری پر تھانہ پیپلز کالونی میں درخواست دی، جس پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیسکو نے دن اور رات کے اوقات میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ ویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ ایس این جی پی ایل کی سوئی گیس چوری روکنے کے لیے خصوصی مہم۔ رواں مالی سال کے دوران گیس چوری کے 30 کیسز پکڑے گئے۔ گیس چوری کرنے والوں کے کنیکشن منقطع، جبکہ 10 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ایس این جی پی ایل حکام کے مطابق گیس چوری کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ سوئی گیس چوروں کو 10 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سوئی گیس چوری اور غیر قانونی استعمال کرنے والے کسی معافی کے مستحق نہیں۔ چنیوٹ میں کھاد ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن۔ بلیک مارکیٹنگ اور زائد قیمت وصولی پر ڈیلرز کو 2.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کوہلی نے یوریا کھاد کی دستیابی، ریٹ، ترسیل اور فروخت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاشتکاروں کی شکایت پر کھاد ڈیلروں کے خلاف کارروائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ اور گراں فروشی کسی صورت برداشت نہیں، بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ فیصل آباد میں گیٹ والا چوک سرور روڈ پر سیوریج کا پانی جمع، سڑکیں گندے پانی میں ڈوب گئی۔ فیصل آباد میں گیٹ والا چوک سروس روڈ سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا۔ گندے پانی سے شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی۔ مکینوں راہگیروں کے لیے گزرنا امتحان بن گیا۔ خواتین اور بزرگ سیوریج زدہ پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں روزانہ کا راستہ ہے، کئی روز سے پانی جمع ہے پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں اور حکومت پاکستان کے جو بھی عہدیدار ہیں وہ کوئی ہمارے مسئلے کا حل نہیں کروا رہے۔ لہٰذا ہم یہاں کے واسا چیف سے اطلاع ہے کہ وہ ہماری مشکل کو آسان بنائے۔ شہریوں کے مطابق متعدد بار واسا حکام کو درخواست دی مگر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بدبو اور تعفن سے سانس لینا تک مشکل ہو گیا ہے۔ پانی ادھر بہت زیادہ گندگی ہے، ادھر پانی بہت زیادہ گٹروں کا ہے، مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، ادھر نمازی گزرتے ہیں، ان پر پانی پڑتے تو پھر وضو خراب ہو جاتا ہے، تو ہمارا کچھ حل کرے پلیز، آپ کی مہربانی۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیوریج کے نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ پانی کی نکاسی ہو سکے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبا کے شہریوں کو واٹر سپلائی سے دیا جانے والا پانی گندا نکلا۔ واٹر بکس میں گندگی اور کچرے کے ڈھیر، پانی بدبو زدہ اور ناقابل استعمال ہے۔ مکین پھٹ پڑے، کہا پانی جانوروں کے بھی پینے کے قابل نہیں، نوٹس لیا جائے۔ ٹیکسنگ کے شہری گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور۔ واٹر بکس میں گندگی اور کچرے کی بھرمار، پانی بدبو زدہ اور ناقابل استعمال، سالوں سے صفائی ہی نہ کی جا سکی، پانی کے اندر مٹی شامل۔ مکین حکام پر برس پڑے، بولے تالاب کا پانی جانوروں کے بھی پینے کے قابل نہیں، جو ہم بھاری بل ادا کر کے پینے پر مجبور ہیں۔ گندا پانی پینے سے شہریوں میں ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریاں پھیلنے لگیں۔ گھروں میں آنے والا پانی
पानी बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹਾਇਤ ਨਾਕਸ ਔਰ ਗੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ये पानी बहुत ख़राब है, मेहरबानी करके इसका कोई हल किया जाए। घर में जो पानी आता है उसमें जर्म्स वगैरह बहुत होते हैं जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ वगैरह लगती हैं। तो अभी जो हम पानी वगैरह भरने आते हैं तो इसमें हमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है। आपको पता है कि महंगाई के साथ साथ हमारा जो तेल की एवरेज वगैरह भी है, पेट्रोल वगैरह वो भी इंतहाई महंगा है। तो हमारी अपील है कि हमारे घर में जो पानी आता है उसको साफ़ किया जाए ताकि हमें इतनी दूर आना ना पड़े। मकीनों ने इंतजामिया से साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, TT41 टोबाडेक से। मरी में होने वाले शहीद बेनज़ीर भुट्टो बैनुल सूबाई फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत 15 लड़कों और 15 लड़कियों पर मुश्तमिल खिलाड़ियों का दस्ता रवाना। टीम चेयरमैन फ्लाइंग टेनिस एसोसिएशन चौधरी अरशद जट और जनरल सेक्रेटरी फ्लाइंग टेनिस एसोसिएशन नासरा कुफैल की निगरानी में रवाना हुई। मजीद जानते हैं असलान दुरानी से। जी असलान बताइएगा। मरी में होने वाली शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पंजाब से भी टीमें रवाना हो चुकी हैं। 30 रुकनी टीम रवाना हो रही है जिसमें 15 लड़के और 15 लड़कियों की ये टीम होगी जिसकी जो क़यादत है और निगरानी है वो मैडम नासरा कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते और जानते इस हवाले से। अच्छा मैडम, क्या उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पे बैनुल सूबाई मरी में एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें हम पंजाब को लेके जा रहे हैं। 5 सूबे इसमें इकट्ठे हो रहे हैं तो इंशाल्लाह जीत पंजाब की होगी। और 41 वालों का बहुत शुक्रिया। जैसे ही हम स्पोर्ट्स के लिए कदम बढ़ाते हैं वो हमारे साथ दूसरा कदम ले लेते हैं। खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। आप बताएं क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस देगा पंजाब? इंशाल्लाह पंजाब में अच्छी परफॉर्मेंस होगी और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब विन करेगी। और इसी तरह हमने पहले भी इवेंट करवाया था, उसमें भी पंजाब फर्स्ट पोजीशन थी, तो इस दफ़े भी इंशाल्लाह चैंपियन रहेंगे। पहली पोजीशन आएगी। ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं क्या समझती हैं, आपकी पार्टिसिपेशन हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से जीतेंगे? जी हर शोबे में होती है, गर्ल्स की भी ख़ास तौर पर गेम्स में। बिल्कुल जी, जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ से, लड़कियाँ जो हैं वो भी जा रही हैं और एक अच्छा टूर्नामेंट जो हमें देखने को मिलेगा। और इसमें जो पंजाब की रिप्रेजेंट जो क़यादत है वो यहाँ से मैडम। बहुत शुक्रिया असलान अपडेट करने के लिए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में कवाली नाइट का एहतमाम। डिवीजन सदर मुस्लिम लीग नून उज़्मा जमीर की शिरकत। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में कवाली नाइट सजाई गई। फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज के ज़ेर एहतमाम होने वाली कवाली नाइट में मुकामी कवाल ग्रुप ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। कवाली नाइट में तलबा के फरमाइशी कलाम भी पेश किए गए जिस पर हाज़रीन खूब महजूज हुए। कवाली नाइट में डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून उज़्मा जबीन राजा, एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर मुदस्सर अहमद, फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। क्या आपको बताएं, चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फैसलाबाद के मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर से शबी अलम और ताज़िया और जुलजना के मरकजी जुलूस बरामद हुआ। ज़ाकिरीन ने मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान किए। मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर में चहलम शोदाए करबला के हवाले से मजलिस एज़ाम मुनक़िद हुई। मजलिस में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब अहले बैत बयान किए। मसाइब अहले बैत पर अज़ादारान की अशकबार। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों रीगल रोड, घंटा घर, गोल बुहाना बाजार, चिन्योट बाजार से अमीनपुर बाजार पहुंचा, जहां अज़ादारान ने शोदाए करबला को मातम का पुरसा पेश किया। मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर में इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। 1800 पुलिस एहलकारों ने फराइज सर अंजाम दिए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41। सैयद शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम चिन्योट में रजुआ सादात का मरकजी जुलूस डेरा सैयद असद अली शाह से बरामद। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का शहदा करबला का चहलम जहां मरकजी जुलूस डेरा नवाबा से बरामद हुआ। में चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस डेरा नवाबा से बरामद हुआ। जुलूस में शिरकत के लिए दूर दराज से अज़ादारान की बड़ी तादाद पैदल जंग सिटी पहुंची। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूसों के रास्तों पर जगह जगह सबीलें भी लगाई गई। जुलूस में शबीह जुलजना और शबीह अलम पाक भी बरामद किए गए। अज़ादारान ने नोआखानी और मातमदारी का पुरसा पेश किया। जंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्तों पर 250 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात, जबकि पुलिस और
और इंतजामिया को रेंजर्स की मदद भी हासिल रही। DSP हेडक्वार्टर हबीबुल्लाह कुरैशी SHO अवैस कुरैशी के हमरा रहे। CCTV कैमरों से जुलूस के रास्तों की मॉनिटरिंग की गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। टोबा टेक्सिंग में चेहलम शोहदाए करबला अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। टोबा टेक्सिंग में चेहलम शोहदाए करबला अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। अज़ादारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। अज़ादारान की जानिब से नोहा ख्वानी और मातमदारी का पुरसा पेश किया गया। जिला में 6 मजालिस और 6 जुलूस बरामद हुए। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस और मजालिस पर 400 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन ने फराइज सर अंजाम दिए। जुलूस के रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया। DPO सैयद करार हुसैन ने बताया कि जुलूस और मजालिस की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे टोटल जिले में चेहलम के हवाले से 6 जुलूस हैं, जिनमें से एक B कैटेगरी का है, बाकी सारे C कैटेगरी के हैं और 6 ही मजालिस हैं। इसमें एज यूजुअल कमालिया इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 400 से ज्यादा हमारे पुलिस ऑफिसर्स इस पे डिप्यूट किए हुए हैं और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि अहलियान टोबा टेक्सिंग का को एक पुरअमन चेहलम जो है वो यकीनी बना सके। पीर महल, गोजरा और कमालिया में भी जुलूस निकाले गए और मजालिस से आजाद मुनक़िद की गई। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। नीले आसमान के लिए साफ हवा का आलमी दिन। आज साफ फिजा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद साफ फिजा को तरस गए। फैसलाबाद का शुमार फजाई आलूदगी के आलूदा तरीन शहरों में होता है। ताज़ा और साफ सुथरी फिजा में सांस लेना कौन नहीं चाहेगा। आज साफ हवा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। क्या फैसलाबादी साफ सुथरी फिजा में सांस ले रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैसलाबाद का शुमार दुनिया की फजाई आलूदगी के एतबार से आलूदा तरीन शहर में होता है। शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 16,50,550 के करीब है। भट्टा 1000 से ज्यादा छोटे बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 15 के करीब भट्टियां शहर की फिजा को आलूदा करने में अपना हिस्सा डाल रही हैं। एक साफ फिजा जो कि हर बच्चे का हक है वो हमने उससे छीन लिया। अब एक फ़ज़ा जो कि पुरसुकून हो, साफ़ हो, पोल्यूशन से पाक हो, वो एक ख्वाब बन गया। अब इस वक्त जहाँ तक फैसलाबाद का ताल्लुक है तो ये दुनिया के चंद एक ऐसे सिटीज़ में इसका शुमार होता है जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गर्मियों में भी ज्यादा रहना इंतहाई तशवीशनाक है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फिजा आलूदगी की वजह से फेफड़ों, जिल्द के कैंसर के साथ साथ आंखों के अमराज में भी इजाफा हो रहा है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, ये जब भी वर्ल्ड लेवल पे पोल्यूशन की इंडेक्स जारी किया जाता है तो इनका सबसे हाई होता है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप कोई धुआं छोड़ती हैं तो आप देखें छोटी सी चिमनी लगाई होती है और वो धुआं छोड़ती है, हालांकि इसको एक ख़ास लेवल पे फ़ज़ा पे बुलंद होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ियों की मेंटेनेंस का ख्याल नहीं किया जाता। सिगरेट स्मोकिंग बहुत बेतहाशा, ये भी पोल्यूशन का बायस है। फ़ज़ाई आलूदगी कुरैर्ज़ पर रहने वालों की जिंदगी के लिए खतरे का बायस है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और माहौल के इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी ज़रूरी है। सेहतमंद और कुदरती माहौल बरकरार रखने के लिए तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन नकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। अलाड़ अस्पताल फैसलाबाद के OPD ब्लॉक की तामीर तोसी का मंसूबा। OPD ब्लॉक के तामीराती कामों के लिए 27 करोड़ 16 लाख मंजूर किए गए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद स्कीम पर काम शुरू करेगा। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से टेंडर तामीराती कामों के लिए बिल्डिंग हुकाम को मुरासला एहसास स्कीम पर काम शुरू करने की इस्तदा की गई है। जिला झंग में सड़कों की बेहतरी के लिए काम होगा। PNDW ने 1 अरब 15 करोड़ 32 लाख रुपए मंजूर कर लिए। सेशन चौक तक आदेवाल 47 करोड़ 22 लाख, UBL चौक था, स्टेशन चौक और अयूब चौक सड़कों के लिए 68 करोड़ 10 लाख मंजूर किए गए। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 15वां इजलास। पब्लिक बिल्डिंग्स और रोड सेक्टर के 6 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 6 अरब 62 करोड़ 59 लाख 68 हज़ार रुपए के फंड मंजूरी दी गई। दस्तावेज़ात का तहफ़्फ़ुज़ और रजिस्ट्री मामलात अब एक क्लिक पर दस्तियाब होंगे। जिला फैसलाबाद की तहसीलों और देहातों में रजिस्ट्रेशन शुरू। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू काशिफ रज़ा अहवान ने तमाम अमले को फ्लेक्सीज और स्टेम्स अवेज़ा करने के अहकाम जारी कर दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का कहना था कि तमाम तहसीलों में रजिस्ट्रेशन के हवाले से आगाही बैनर्स अवेज़ा किए जा रहे हैं। आइंदा 2 से 3 माह में मैनुअल रजिस्ट्रेशन मुकम्मल ख़त्म करने की कोशिश है।
وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کپاس کی پیداوار بڑھانے کے مشن میں بڑی کامیابی. پنجاب میں پیداوار 51% زائد 10,69,000 بیلز ریکارڈ کی گئی. 15 دنوں میں بہتری 67% ہے. گزشتہ سال کی نسبت کپاس کی پیداوار 43% بڑھ گئی. گزشتہ سال 15 لاکھ بیلز کی بجائے 30 لاکھ بیل سے زائد کی پیداوار ہوئی. اگست کے اختتام پر جاری رپورٹ کے مطابق پنجاب کی کپاس 51% ایک ماہ میں بڑھی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کاوش سے 7 لاکھ بیل سے 10 لاکھ بیل پیداوار ہوئی. وزیر اعلیٰ نے گزشتہ سال سے 15,000 ایکڑ مزید پیداوار بڑھانے کا ٹارگٹ دیا تھا. ایف ڈی اے فیصل آباد کے سب انجینئر نوکری سے برطرف. سب انجینئر ہنی شہزاد کو مسلسل غیر حاضری پر برطرف کیا گیا. ہنی شہزاد رخصت ختم ہونے پر بھی دفتر حاضر نہیں ہوئے. ڈائریکٹر جنرل عابد حسین بھٹی کا کہنا تھا کہ رشوت ستانی اور جعلی دستخط کر کے سرکاری لیٹر جاری کرنے کے پاداش میں ہنی شہزاد کی 5 سال کے سروس ضبط کرنے کے حکم بھی جاری کیا گیا. فیصل آباد میں سیمنٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ نکلی. رواں سال 4 ارب 52 کروڑ روپے کا کاروبار. سیلز ٹیکس کی مد میں خزانے کو 80 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. ایف بی آر کی تحقیقات میں حقائق سامنے آ گئے. ریجن بھر میں 207 غیر رجسٹرڈ افراد سیمنٹ کا کاروبار کر رہے تھے. حکام کے مطابق غیر رجسٹرڈ افراد کو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونے اور چوری شدہ ٹیکس جمع کرانے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں چنیوٹ میں چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پایا جائے. آرمی چیف کی معیشت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عوام بجلی کے بل دیں یا کھانا کھائیں. مہنگائی کی وجہ سے ممکن نہیں رہا کہ دن میں 3 وقت کا کھانا کھایا جا سکے. پیٹرول، ڈالر، چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے. موجودہ سیاسی قوتوں کو عوام کی دکھوں اور پریشانیوں سے کوئی غرض نہیں. محکمہ تعلیم فیصل آباد سرکاری اسکولوں میں داخلوں کا ٹارگٹ پورا نہ کر سکا. فیصل آباد کے اسکولوں میں داخلہ ٹارگٹ سے 25,428 طلبہ کم. ضلع بھر کے اسکولوں کو 8,72,000 طلبہ داخل کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا. فیصل آباد کے اسکولوں میں ابھی تک 8,47,000 طلبہ داخل کیے گئے. ٹوبا ٹیک سنگھ، جھنگ اور چنیوٹ کے اسکول بھی داخلہ ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام. ٹوبا ٹیک سنگھ کے اسکولوں میں ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے مزید 12,829 بچے داخل کرنے کی ضرورت ہے. جھنگ میں بھی تاحال ٹارگٹ سے 17,495 بچے کم داخل کیے جا سکے. چنیوٹ میں بھی داخلہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے 11,559 بچے داخل کرنے کی ضرورت ہے. محکمہ تعلیم پنجاب کی سی ای اوز ایجوکیشن کو اپنے اضلاع میں داخلہ مہم بہتر کرنے کی ہدایت. تعلیمی بورڈز نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سے ڈٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے نئی پالیسی جاری کر دی. فیصل آباد بورڈ سمیت صوبہ بھر کے 9 تعلیمی بورڈز اگلے سال سے پیپرز میں 25% سمجھ بوجھ کے سوالات شامل کریں گے. اب پیپروں میں صرف ڈٹا سسٹم نہیں چلے گا. تعلیمی بورڈز کا ماڈل پیپرز کی تیاری پر کام جاری ہے.